جانتے ہیں کہ بائبل میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے روزوں کا. ٹھیک. کلام کے مطابق جو روزہ مقرر تھا وہ کتنے تھے؟ کلام کے مطابق کتنے روزے مقرر کیے گئے تھے؟ خدا نے کتنے روزے انسان کو دیے رکھنے کے لیے؟ خدا نے ایک ہی روزہ جو تھا وہ مقرر کیا تھا کہ انسان کے لیے وہ ایک روزہ رکھے. آپ کو پتہ کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کے لیے ہیکل میں آتا ہے تو اس کی دعا کیسی تھی کہ میں ہفتے میں کتنے بار روزہ رکھتا ہوں؟ 2 بار. And he was breaking the law. He was breaking the law. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ 2 روزے رکھو, لیکن he was doing something extra which God haven't told him to do. خدا نے اس کو نہیں کہا تھا کہ وہ 2 روزے رکھے, لیکن وہ دعویٰ کرتا کہ میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. بھائی خدا نے تو ایک کہا آپ 2 روزے رکھتے ہو. تو خدا نے جو مقرر کیا روزہ ایک ہی تھا جس سے ہم شروع کریں گے. اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے کہ جو دوسرے طرح کے روزے تھے ان پر بھی ہم دیکھیں گے. احبار 16 باب نکالیں اور اس کی 29 ورس جو ہے وہ پڑھی جائے گی. احبار 16 باب اور اس کی 29 ورس. کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے. احبار اس کا 16 باب اور اس کی 29 ورس. اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا, اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. اوکے. یہاں پر دیکھیں روزے کا معیار جو ہے خدا نے پہلی دفعہ یہاں پر بیان کیا ہے. خدا نے ان کو مقرر کیا ہے اور یہ تمہارے لیے کیسا قانون ہو جی؟ کیسا لکھا قانون ہو؟ دائمی قانون ہو. یہ ہمارے لیے کنٹینیو مطلب وہ ہے قانون ہے, یہ دائمی قانون ہے ہمارے لیے. دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو, مہینہ بھی بتایا گیا ہے اور تاریخ بھی بتائی گئی ہے. 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو لکھا تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ جو خدا نے مقرر کیا انسان کے لیے وہ ایک تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی جان کو دکھ دے. یہ کیسا روزہ تھا؟ جان کو دکھ دینے کا روزہ, اپنی جان کو دکھ دینا. تو یہ روزہ جو تھا یہ اس طرح سے مقرر تھا کہ یہ روزہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو رکھا جائے, اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بھی بدوباش رکھتا ہے, یعنی آپ کے درمیان رہتا ہے, خواہ وہ باہر سے آیا ہے یا آپ کا کوئی اپنا ہے, کسی کا کام نہ کرے. کتنے کا ہے جی؟ وہ کسی طرح کا, نوٹ اینی ٹائپ آف ورک. کوئی بھی جب اب روزہ رکھتے ہو جو خدا نے مقرر کیا تھا, ہم نے بھی شروع کیا روزے کو, اوکے, جو خدا نے مقرر ایک روزہ کیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو رکھا جائے پہلی بات, اور اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے رکھا جائے دوسری بات, اور تیسری بات یہ کہ اس دن جب روزہ ہو تو کوئی کام نہیں کرنا, کام بھی نہیں, ٹھیک, کام بھی نہیں کرنا. اب روزہ جو ہے یہ لمبا کتنا ہونا چاہیے؟ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو تو لکھا ہے کفارہ کا دن ہوتا تھا جس دن یہ روزہ رکھا جاتا تھا. ہاللیلویا. اب دیکھیں احبار 23 باب نکالیں, تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کرتے ہیں. احبار کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 32 آیت جو ہے یہاں سے پڑھیں گے, 32 ورس سے. بھائی عمر 32 میں 32
तुम मेरे पाक नाम को नापाक न ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूँ, ताकि तुम्हारा सॉरी 23 बाब की 32 आयत। 23 बाब की 32 आयत। इसमें तुम अपने जानों को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मान दो। जी हाँ, और ये कंफर्म हुआ कि ये दिन भी सबत ठहराया गया और 9वें तारीख पहले 10वें का जिक्र आया। ठीक, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, लोगों के जहन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है जी कितना लंबा रखा जाए रोजा। जो खुदा ने मुकर्रर किया था ये कितने घंटे का रोजा था? शाम से अगली शाम तक का ये रोजा था। वो इस तरह से था कि जैसे हमने आगे पढ़ा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, 7वें महीने की 10वीं तारीख को। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से, अब शाम से जब शुरू होगा तो जब 10वीं तक कंप्लीट होगा तो शाम से शाम जो है, ये जो जूइश कैलेंडर था वो शाम को तब्दील होता है। हमारा कैलेंडर जो है वो कब तब्दील होता है? 12 बजे रात को तब्दील हो जाती डेट, लेकिन उनकी शाम को 6 बजे डेट चेंज होती। इसलिए रोजा जो है वो शाम को 6 बजे रखा जाता था और 10वीं तारीख की शाम को 6 बजे खोल लिया जाता था। और ये हमारे लिए पाक दिन ठहराया गया, यानी मुकद्दस दिन ठहराया गया। तो रोजे कितने थे जी? एक ही रोजा था और ये मुकद्दस रोजा था, मुकद्दस दिन था। और इस दिन कहा गया कि ना कोई काम किया जाए और किसी तरह का कोई काम भी ना किया जाए। भले कोई शख्स आपके घर मेहमान आया हो, उसको खाना भी नहीं देना, वो भी रोजा रखे। ये एक दानी कानून था। इट्स नॉट द रिक्वेस्ट ऑफ गॉड, इट वाज द लॉ। खुदा ने ये लॉ के तौर पर दिया था, एक कानून के तौर पर मुतारफ कराया कि ये तुम्हारे लिए दामी कानून हो। यही पड़ा था ना। और जो दूसरी बातें होती हैं उसमें खुदा दरगुजर करता है, ये बात याद रखें। बट द लॉ, नो वे, यू कांट चेंज द लॉ। द लॉ इज लॉ फॉर एवरीबॉडी। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ख्वाह कोई आपके यहाँ मेहमान आया है या कोई आपका रिश्तेदार आया हुआ है या कोई भी शख्स आपके दरमियान रहता है, फैमिली में आया हुआ है, ये कानून के लिए एक जैसा है। हालेलुया। तो ये बात कंफर्म हो गई कि रोजा जो है वो एक ही था। रोजा जो है जान को दुख देने के लिए खुदा ने मुतारफ कराया था। रोजा जो है ये शाम से शाम तक का था। ये भी बात कंफर्म होगी कि इस दिन कोई काम ना किया जाए, क्योंकि ये दिन खुदा ने कानूनी तौर पर ये मुकद्दस ठहराया है। जिस दिन आप रोजा रखते हो 7वें महीने की 10वीं तारीख को 9वीं को शुरू होकर 10वीं तक जो है ये मुकम्मल एक रोजे का जिक्र किया गया है। हालेलुया। और खुदावंद ये चाहता है और इनके बाद आगे भी जिक्र है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन 33 में लिखा बनी इसराइल से क्या है कि उसी 7वें महीने के जिस दिन रोजा रखा जाता है, इसी महीने की 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर, अब रोजा एक है, उसके बाद फिर ईद भी आती है। तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी, खुदावंद के लिए ईद भी मनाना है। लेकिन चूंकि ये ईद का जिक्र है, अभी इसका हम जिक्र नहीं करते। खुदा ने एक ही दिन का रोजा जो है फरमाया था और उसमें हमने देखा कि 32वीं आयत में 23 की 32 में कि उसकी लेंथ जो थी शाम से शाम तक था। फिर पहला सैमुएल निकाले, लोग और तरह के रोजे भी रखते थे। पहला सैमुएल 31 बाब और उसकी 13वीं आयत जो है वो पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 31 बाब और उसकी 13वीं आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे। पहला सैमुएल 31
بڑا ہی یہ مشہور واقعہ ہے. 31 باب اور اس کی 13 آیت جاؤ پڑھنے کی. اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں لکھا ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جاؤں کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا. یعنی یہ تدفین، یعنی یہ ماتم روزہ ہے. وہ جان کو دکھ کا روزہ تھا، اس کا جو ذکر ہے یہ ماتم کا روزہ ہے. جب بنی اسرائیل جو ہے وہ روزے رکھتے تھے تو ان کے ٹریڈیشنلی ان کے مقاصد ہوتے تھے. کوئی جان کو دکھ دینے کا روزہ تھا، کوئی افسوس کرنے کا روزہ تھا، اور پھر اس طرح کے روزے بھی تھے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ داؤد کا ایک بیٹا تھا جو اس کی دوسری وائف سے تھا جو خدا کو پسند نہیں تھا. آپ کو اس اسٹوری کا پتا ہے کہ اس کی وہ بیٹا جو تھا وہ مر رہا تھا اور وہ ضد کا روزہ تھا. نہ اس نے 7 دن کھایا نہ پیا. آپ کو یاد ہے واقعہ؟ اس نے کچھ نہیں کھایا کہ میرا بیٹا بچ جائے، کیونکہ وہ گناہ کی اولاد تھی، وہ نہ بچ سکا. اور جب وہ مر گیا تو پھر داؤد اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا روزہ جو تھا وہ بریک کیا اور کھانا پینا شروع کر دیا. اور یہ ضد کا روزہ تھا، خدا کے سامنے ضد رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. روزہ جو ہے یہ خدا کے سامنے ضد کرنا بھی ہے، جان کو دکھ دینا بھی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے اپنی بات کو طول دینا بھی ہے. یہ مختلف انوائرمنٹ ہے روزے کی. تو روزہ جو خدا نے کہا تھا وہ ایک ہی تھا، اور یہ روزہ جو تھا 7 دن کا یہ اختیاری تھا. داؤد نے جو روزہ 7 دن کا رکھا وہ اختیاری تھا. کیا خدا نے اس کو کہا تھا کہ 7 روزے رکھ میرے لیے؟ خدا نے کہیں مقرر کیا کہ داؤد میرے لیے 7 روزے رکھے تو میں تیرا بیٹا بخش دوں گا؟ یہ اختیاری روزہ تھا. اور اس طرح کے جو روزے رکھے جاتے تھے وہ اگر دیکھنا ہے آپ نے دوسرا سیموئیل 12 باب 16-18 دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب اور اس کی 16-17-18 پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا. اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی. پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا. پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا. سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کہ لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا مر گیا. تب وہ زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا. پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی. ضد کر رہا تھا خدا کے سامنے. یا خدا نے فرمایا تھا کہ یہ روزہ اختیاری ہے؟ آپ خود بتائیں مجھے، یہ اختیاری روزہ تھا یا خدا نے فرمایا ہوا ہے یہ روزہ اس طرح کا؟ یہ اختیاری روزہ ہے. اسی طرح جو 40 روزے کا ذکر آتا ہے اس پر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. دیکھیں روزہ جو ہے اس سے ہم خدا کو فورس یا مجبور نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں. روزہ ایک دائمی قانون ہے، روزہ ایک قانونی طور پر بتایا گیا تھا، اس لیے اس کے مطابق ہی رکھا جانا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے 40 روزے جو تھے رکھے گئے. موسیٰ نے کتنے روزے رکھے جی؟ 40 روزے رکھے. اور یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے؟ 40 روزے رکھے. اور ایلیا نے کتنے روزے رکھے؟ ایلیا نے بھی 40 روزے رکھے. فرسٹ کنگ چیپٹر 19 ورس 8 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے بھی 40 روزے ہی رکھے. اور روزے کی بات جب میں نے پوچھی آپ سے تو آپ کے خیال میں شاید آپ کا خیال کچھ اور ہو، لیکن بائبل کی اصطلاح سے ہم دیکھیں بائبل میں روزہ جو ہے، روزہ جو بیسکلی طور پر اس کا جو میننگ ہے وہ ہے کھانا نہ کھانا. سمپل سی بات، کھانا نہ کھانا اور نہ پینا اور اپنے آپ کو دکھ دینا. پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے. روزہ جو ہے
इस तरह तलाक दो तरह से होता है। रोजे जो है वो दो तरह से मतलब समझे जा सकते हैं। पहली बात यह है कि रूहानी मकसद हासिल करने के लिए रोजा रखा जाता है। पहले तो हमने देखा कि रोजे को कि खुदा ने एक ही रोजा फरमाया, लोगों ने 40-40 रोजे भी रखे, ये भी इख्तियारी रोजे थे। यीशु मसीह को खुदा ने नहीं कहा था कि वो जाकर 40 रोजे रखे, मूसा को खुदा ने नहीं कहा था कि वो जाकर 40 रोजे रखे, एलिया को खुदा ने नहीं कहा था कि वो 40 रोजे रखे। ये 40 रोजे इख्तियारी रोजे हैं जो हम रखते हैं। इट्स नॉट द लॉ, ये इख्तियारी हैं जो शुरू कर लिए जाते हैं। यू कैन फास्ट 4 days, 5 days, 7 days एज मच यू कैन। लेकिन रोजा एक जो है वो तो मुकर्रर है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसकी तरदीद इस तरह की कि कुछ ऐसी शैतानी कुव्वतें हैं जो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जाती। तो रोजा दुआ के साथ भी होता है, इसमें हम आगे चलकर बात करेंगे। तो रूहानी मकसद हासिल करने के लिए रोजा रखा जाता था। और दूसरा जो रोजा है वो है जिस्मानी मकसद हासिल करने के लिए रोजा रखा जाता है। किसी को कोई याद है वाकया जिस्मानी मकसद हासिल करने के लिए रोजा रखना? ऑपरेशन मुझे भी रखवाया गया मुझे बोला जी बस आपने इतने घंटे पहले ना कुछ खाना ना कुछ पीना है। मैं कुछ खाए पिए बगैर ही वहां पहुंच गया। ऑपरेशन के लिए रोजा रखा जाता है, कुछ जिस्मानी मकसद हासिल करने के लिए। और लोग अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए, लोग पतला करने के लिए भी रोजे रखना शुरू हो जाते हैं। जैसे रोजे आए हैं शुरू करते हैं, सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे, अगली शाम को खाएंगे दबा के। अपने आप को स्मार्ट करने के लिए भी लोग रोजा रखते हैं। जिस्मानी तौर पर जो है लोग इस तरह करते हैं। अपने आप को बाद रोजे कंट्रोल करने के लिए हिंदुइज्म में देखें, हिंदुइज्म में रोजे हैं लेकिन वो इस तरह के हैं कि अगर आप रोजे रखें तो आप अपने आप पर कंट्रोल यानी अबूर हासिल कर सकते हैं। उनके मतलब मेथोडोलॉजी ये है कि इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल योर बॉडी। यू सी, इस तरह के भी लोग जिस्मानी रियासत करते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करने के लिए भी लोग जो है वो रोजा रखते हैं। फिर एक और तरह का रोजा रखा जाता है कि अक्सर जो मियां बीवी के दरमियान ये रोजा होता है तवज्जो हासिल करने के लिए, है ना। सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा ले ना, मैंने खाया ना, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया तो तुझे क्या, बस मैंने नहीं खाना। ये क्या है? अपने आप को भूखा रखना ताकि हस्बैंड की तवज्जो जो है वो वाइफ की तरफ माइल हो। ठीक, अगर हस्बैंड नाराज हुआ किसी बात से, खाना खा ले, मैं खा के आया हूं, बोले कोई नहीं खा के आया, ऐसे मैं खा के आया हूं। फिर खाना खा ले, नहीं मुझे भूख नहीं है, तो वो इसलिए गिव अप कर रहा खाने को ताकि तवज्जो हासिल करे, जो मेन बात है वो खुलकर सामने आए। फिर मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी इंडिया से वाकिफ है, महात्मा गांधी ने रोजे रखे जिसको हंगर स्ट्राइक इंग्लिश में कहा जाता है, और उसने भी पूरे वर्ल्ड की तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए रोजे रखे। ऐसे था ना, लेकिन क्या हुआ कि वो कामयाब हुआ। हमारे मुल्क में भी लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं, जैसे जे सालक बड़े मशहूर हैं इस मामले में कि वो हर मामले पर भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, और जितने दिन का ऐलान किया जाता है कई दफा वो पहले खत्म हो जाती है, कई दफा बाद में, वट एवर। मकसद ये है कि जिस्मानी तौर पर लोगों की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ लगाने के लिए रोजा रखते हैं, हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं। ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि जब आप रूहानी तौर पर इसको समझेंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। 40 रोजे रखने से मैं बड़ा कुछ बन जाऊंगा, नथिंग गोइंग टू हैपन टू यू। अगर आप 40 रोजे रखते हैं